سے جو ہے وہ 24 گھنٹے سے جو صورتحال تھی ویسے تو اب وہ ایک طرح سے ڈیفیوز ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکن پہنچ گئے ہیں وہ سب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. لیکن میرے ساتھ ثاقب رشید صاحب موجود ہیں، سہیل رشید صاحب موجود ہیں، اور بات کریں گے کہ جو سماعت ہوئی اس میں ہوا کیا اور فیصلہ ممکنہ طور پر کیا آتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. پہلے ثاقب بھائی آپ سے بات کریں گے، یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بہت امپورٹنٹ لگا خواجہ حارث صاحب کے دلائل میں، جو آپ کو لگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں؟ دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک تو خواجہ صاحب نے جو پرسنل حیثیت میں جو شورٹی دی، ایک جو ہے خان صاحب کا واٹس ایپ کے ذریعے ان کو ایک پیغام ملا تھا یا جو بھی اس کو جو بھی نام دیں وہ شورٹی انہوں نے پیش کی، تو ایک بہت ہی غیر معمولی ہے. اس کا اظہار کورٹ میں بھی ہوا کہ آپ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ آپ پرسنل شورٹی دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل میں پرسنل شورٹی دے رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے ان سے اور ایک بات تو یہ تھی اور اسی کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ ریلیف مل جائے گا. ملے گا کس طرح وہ فیصلے میں پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک کمپلینٹ اس پہ ہم نے اپنے اعتراضات داخل کیے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے. توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا جو کمپلینٹ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے پاس، جہاں سے عمران خان کے وارنٹ نکلے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی مینٹینیبلٹی پہ میں نے کویسچن اٹھایا اور میں نے دو سوال امپورٹنٹ تھے وہ اٹھائے اور اس میں یہ کہا کہ تب تک آپ جو ہے وارنٹس پہ عمل درآمد رکوا دیں، اس سے پہلے ہماری یہ جو درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں اور اس کے بعد معاملہ آگے چلائیں. ایک یہ تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب نامینیشن فارمز جمع ہو جاتے ہیں اور ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ہے اس میں وہ سارے آ جاتے ہیں تو اس کے 120 روز کے بعد انہوں نے لا بھی پڑھا، متعلقہ سیکشن بھی پڑھی کہ اس سیکشن کے تحت 120 روز کے اندر کوئی بھی کرمنل کارروائی آپ نے کرنی ہے تو اس کے تحت ہوگی. ایک بات انہوں نے کی. دوسری انہوں نے کہا کہ جو کمپلینٹ فائل ہونی ہے قانون کی نظر میں وہ الیکشن کمیشن اس کی اتھارٹی دے گا متعلقہ افسر کو اور وہ دیں گے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی اتھارٹی بھی نہیں ہے اور 120 دن بھی گزر چکے ہیں. انہوں نے کہا بادی النظر میں ہم نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی کہ اس کو پہلے ڈیسائیڈ تو کریں کہ یہ کمپیٹنٹ بھی ہے، بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. لیکن کورٹ نے ایک تو اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، دوسرا انہوں نے کورٹ کے اس آرڈر پہ جو ہے وہ آبجیکشن ریز کیا کہ اس میں ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ ریپروڈیوس نہیں کیے گئے، ایسے ہے جیسے ہوئے ہی نہیں ہے. تو یہ دو پوائنٹس تھے ان کے بڑے امپورٹنٹ کہ عدالت کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، ہولڈ کر لیتی وارنٹس کو اور اس کے بعد آگے بڑھتے، لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا. اور دوسرا جو ہے وہ شورٹی بانڈ کا جو معاملہ ہے، بظاہر اگر میری نظر میں آپ دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت یہ کہے گی کہ جو بھی طریقہ کار ہے آپ شورٹی کے حوالے سے، لیکن 18 تاریخ کو تک جو ہے وہ عمران خان کی اس کیس میں شاید گرفتاری سے وہ روک دیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو شورٹی دی گئی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 18 تاریخ کو پیش ہو کر فردر کارروائی آگے بڑھے گی. اچھا، اس میں ایک ثاقب بھائی، کیونکہ آپ بھی اس دن ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں موجود تھے جس پہ آج حوالہ بھی دیا خواجہ حارث صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ٹائم مانگا قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے. میں نے تو اپنے آرگومنٹس کر دیے تھے، ان کو ریپروڈیوس بھی نہیں کیا، اس پہ لکھا بھی کچھ نہیں ہے اور ٹائم بھی انہوں نے مانگا، یہ سارا ہو گیا. سہیل رشید صاحب، جو عمران خان صاحب کا کنڈکٹ ہے اور جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ کیا آپ کو امپورٹنٹ لگا جس پہ بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا چیف جسٹس صاحب نے؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے بھی اور خود عمران خان کے وکیل جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس بات سے ضرور اتفاق ایک بار پھر کیا کہ جو یہ وارنٹس ہوتے ہیں عدالت پیشی کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کسی ریمانڈ پہ لے جانا کسی کو نہیں ہوتا. اور ابھی اگر 18 تاریخ کو پیشی ہے تو آج 4 دن پہلے آپ گرفتار کر کے ان کو کہاں رکھیں گے، کیونکہ 4 دن ان کو کسی قید میں رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہوگا. ایسا خود چیف جسٹس نے اس حد تک ایگری کیا ہے. چیف جسٹس نے خواجہ حارث کی ایک اور بات سے بھی ایگری کیا جس طرح بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ مینٹینیبلٹی جو ہے کمپلینٹ کی، اس کے اوپر ابھی اگر آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھا دیے تھے جس پہ خود الیکشن کمیشن نے ٹائم مانگا ہے تو اس پر چیف جسٹس نے یہ ضرور ریمارک کیے کہ ہاں اس بات تک ٹھیک ہے کہ ان کو تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پوائنٹس کے اوپر الیکشن کمیشن ڈیٹ مانگ رہا ہے تو آپ کم از کم یہ وارنٹس والا معاملہ جو ہے وہ اس کو ڈیفر کر سکتے تھے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک. اور اس بات پہ تیسری بھی ایگری کیا خواجہ حارث سے کہ جب ایک دوبارہ وارنٹس کا جاری کرنے کا پروسیجر تھا تو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کو دوبارہ سائن ہونا تھا، ایک فریش کاپی وارنٹس کی ایشو ہونی تھی اور وہ لے کے جانی تھی. یہ 3 پوائنٹس تک ایگری تھے. صرف جو لاہور میں ہو رہا ہے اس پر چیف جسٹس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے جو لا افسران ہیں یا کورٹ جو کوئی پروسیس ایشو کرتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر پولیس وہاں پر گئی ہوئی ہے تو برطانیہ میں تو ایسا چونکہ عمران خان مثال دیتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے بھی برطانیہ کی ایگزامپل دی ہے کہ برطانیہ میں تو کسی پولیس اہلکار کی وردی پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس پر خواجہ حارث نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے. لیکن اب
वर्केबल सोल्यूशन ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि मैं ऐसा वर्केबल सोल्यूशन निकालूंगा कि जिसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका जो तकद्दुस है, वकार है, वो भी मजरू ना हो, और जो लाहौर में चल रहा है ये भी सिलसिला रुक जाए। अब ये वर्केबल सोल्यूशन क्या है इसमें कानूनी तौर पर तो वो देखेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है, ख्वाजा हारिस साहब अगरचे उस अंडरटेकिंग को यहाँ भी पेश कर चुके हैं, वो कहते हैं मैं ट्रायल कोर्ट में भी जमा करवाऊँगा, लेकिन जो लॉ बताता है जिस तरह से कि अगर कोई जाता है वारंट्स लेके तो जिस बंदे के वारंट्स हैं उसके पास जाके उसकी तामील करवा देता है, और वो बंदा खुद उसे अंडरटेकिंग दे देता है कि मैं फ़लाँ डेट को आ जाऊँगा, तो वो फिर अक्सर उसे छोड़ सकता है उस श्योरिटी पे, पर्सनल श्योरिटी पे या किसी की भी श्योरिटी पे, जैसे कि शिबली फराज ने लास्ट टाइम वारंट्स इशू किए थे। तो मुझे तवक्को है कि शायद इस तरह कोई ऑर्डर आ जाए कि पुलिस चूँकि वहाँ गई हुई है, हमारी कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी तामील कराने गई है, तो कोर्ट का तकद्दुस तो इसी तरह पामाल नहीं होगा कि उसकी तामील हो, और फिर लाहौर का सिलसिला भी सीन भी सारा ख़त्म हो जाए, क्लोज़ हो जाए, उसमें फिर यही है कि उनकी गिरफ्तारी भी ना हो। तो उसका एक डूएबल सोल्यूशन मुझे यही लगता है कि वारंट्स की तामील करवा के डेट 18 की ही रखी जाएगी, और चूँकि अब जो 13 तारीख के सिर्फ वारंट्स नहीं, 13 तारीख का पूरा ऑर्डर चैलेंज किया ख्वाजा हारिस साहब ने, उनका एक अपना तरीकाकार है काम का, उन्होंने कहा जी कि मेरे आर्गूमेंट्स को उसका पार्ट नहीं बनाया गया, वो भी पॉइंट ले आए रिकॉर्ड पे। अब 13 मार्च की जो पूरी प्रोसीडिंग हुई है ना वहाँ पर, जिसमें वारंट एंड पे जारी हुए हैं, वो सारी यहाँ पे चैलेंज हो चुकी है, उसमें मेरा ख्याल है नोटिस भी हो जाएंगे साथ, और उसमें भी ये भी एक वर्केबल सोल्यूशन निकल सकता है कि उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए 13 की को नए पॉइंट्स के ऊपर, कि ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं हैं, ठीक है, उस पर सस्पेंड किया जाए, और उस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस करके उसको तलब किया जाए, और यहाँ पे एक प्रोसीडिंग अलग से चले, और उसके बाद उसको डायरेक्ट किया जाए। ये भी एक डूएबल सोल्यूशन मुझे लग रहा है, लेकिन देखें अब कोर्ट ऑर्डर क्या करती है, क्योंकि लाहौर की सिचुएशन जो है वो अभी तक वैसा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि आज आपसे बात हो ही रही है, उस दिन आप क्योंकि कोर्ट रूम में मौजूद थे, मैं तो यहाँ पे नहीं था, जो इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक 2 केसेस बताए जाते हैं जो हुकूमत समझती है, वो एक समझती है तोशाखाना, जिसके ऊपर अभी साकिब बशीर साहब ने जैसे बताया और आपने बताया, बड़े वैलिड उन्होंने पॉइंट बताएं। एक और टेरियान वाला जो केस है वो भी बड़ा, उसके ऊपर बड़ी धूम मची हुई थी। एक तो ये बताएं कि क्या वो जो कंप्लेंट है साजिद शहरी, क्या वो अब तक आया है, वो कितने वकील तब्दील कर चुका है, और लास्ट टाइम पे क्या हुआ है जिसमें मैंने आप लोग ट्वीट्स पढ़े थे? देखिए वो ट्वीट्स मैंने यहाँ से जो कार्रवाई हो रही थी वो मैंने टिकट जो है वो ट्वीट किए थे। दरख्वास्त गुजार खुद आए नहीं हैं यहाँ पे, अभी तक हमने कभी उन्हें देखा नहीं है, दो उनका आना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनकी इन पर्सन अटेंडेंस नहीं है, लेकिन वैसे इश्तियाक था खुद दोस्तों को जानना चाहते थे कि कौन है, क्योंकि उनकी तरफ से बड़े बड़े वकील अब आ चुके हैं, सलमान असलम भट्ट साहब आ चुके हैं, दूसरे साबिक जज रह चुके हैं जस्टिस हाई कोर्ट के शायद वो आ चुके हैं यहाँ पर, उससे पहले बैरिस्टर हसनैन जो एडिशनल अटार्नी डिप्टी अटार्नी जनरल है लाहौर में, वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम देखना चाहते थे कि कोई एडिशनल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग मैन। खैर वो उस दिन जो समात यहाँ पे हुई है लार्जर बेंच के सामने, तो पिछले 5-6 महीने से हमें भी ये बताया गया था और पिटिशनर के लॉयर्स की साइड से बताया गया था कि इस बार केस इसलिए सेपरेट है पहले केसेस से, इस बार हमारे पास अटेस्टेड कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कैलिफोर्निया की कोर्ट का ऑर्डर है उसकी अटेस्टेड कॉपी है, इमरान खान साहब की एफिडेविट्स हैं, कुछ इस तरह की अंडरटेकिंग्स हैं जमायमा खान की, वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन उस दिन कोर्ट में मुझ पर भी ये इंकशाफ हुआ और कोर्ट पर भी ये इंकशाफ हुआ, इन्होंने 5 वॉल्यूम पेश किए हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के। तो कोर्ट ने पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जी कि इसमें आपका रिलायंस किस पर है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बताया कि कैलिफोर्निया की कोर्ट की ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान टेरियान के वालिद हैं तो उसकी गार्डियनशिप लें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि ये आपका अकेला डॉक्यूमेंट है? उन्होंने कहा जी ये अकेला है। उन्होंने कहा जी ये तो नॉन कंक्लूसिव है, ये कि एक्स पार्टी कार्रवाई है, एक तरफा, इस कार्रवाई में तो इमरान खान शामिल ही नहीं थे। तो उन्होंने खुद पूछा कि आप बताएं कि जो इस तरह का ऑर्डर होता है वो कभी भी एक नज़ीर के तौर पर या कुछ काबिल अमल शहादत के तौर पे किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर हम कैसे चलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि ये एक एफिडेविट है जिसमें उन्होंने कहा जी कि गार्डियन है इमरान खान उसके। उन्होंने कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कहने के गार्डियन यहाँ पाकिस्तान में कई लोगों के होते हैं लेकिन उनके वालिद नहीं होते, क्या उनका कोई वल्दियत का कोई टेस्ट हुआ था? तो उसके वालिद उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा आपके पास चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा जी कि ये जो आप लाए हैं इस पर कोई ठप्पा शप्पा लगा होता तो फिर भी बात होती, ये जो ऑर्डर। उन्होंने कहा जी हमने वहाँ से इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उसकी एम्बेसी ने तस्दीक किया, ऊपर एक ही सील लगाई है सारों के ऊपर। तो अगर आपको कैलिफोर्निया की कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये ऑर्डर कर दे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कैलिफोर्निया की कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकते। इस तरह जो तीसरे जज थे अरबाब ताहिर साहब, उन्होंने भी यही कहा कि जो एक्स पार्टी कार्रवाई का डॉक्यूमेंट है आपके पास ये मेंटेनेबल नहीं है हमारे सामने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जितने के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इसके ऊपर तो मैं 2018 में ट्रिब्यूनल में जब आया था मामला, यही इस पर एतराज़ आया था इनके कागजाती नामजदगी पे, तो मैंने डिसमिस कर दिए थे। तो ये इसमें कोई आपके पास चीज़ नहीं है, ये उनको बता दिया था।
दो जजेस इस पॉइंट के थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें वक्त दिया नेक्स्ट वीक का कि आप नेक्स्ट वीक को तैयारी करके थोड़ा हमें बता दें, तरतीब से डॉक्यूमेंट्स बता दें कि क्या कैलिफोर्निया हाई कोर्ट में टोटली एक्स पार्टी कार्रवाई हुई थी या एक सर्टेन टाइम तक इमरान खान वहाँ पे मौजूद रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उस कार्रवाई को छोड़ दिया। क्या इमरान खान की जानिब से कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट आया था, कोई टेस्टेड चीज़ आपके पास है या नहीं, तो उसके काबिल समाअत होने पे अभी बहुत से सवालात उठ गए हैं। और वो केस लास्ट हियरिंग पे तो मतलब पिटिशनर साहब के वकला की जानिब से भी जो एतराफ़ थे कोर्ट के सामने कि डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड नहीं है, उसके बाद उसकी मेंटेनेबिलिटी काफ़ी हद तक इन क्वेश्चन हो चुकी है और वो 2018 वाली स्टेज पे ही खड़ा हो गया दोबारा जाके, जहाँ पर कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले एक दफ़ा ट्रिब्यूनल ने इसको बतौर ट्रिब्यूनल जज जस्टिस मोहसिन कियानी ने उसको खारिज किया था। उसके बाद फिर ये रिट में आ गए थे, अब्दुल वहाब बलोच साहब थे उस वक्त इफ्तार चौधरी साहब की पार्टी के, वो उन्होंने वापस ले ली थी, बाद में वो खुद PTI में शामिल हो गए थे। फिर हाफिज़ अहमद शाम थे एक, वो आए थे, उस पर 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस सतर मिल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जजमेंट जारी कर दी थी और उसको मेरिट पे डिसमिस कर दिया था। मेरिट सिर्फ एक रखा गया था, इस मेरिट पे नहीं ये थे कि वो बेटी है या नहीं, लेकिन ये मेरिट रखा था कि ये एक मामला जिसमें एक अलग लड़की है, उसके राइट्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे तो वो उन पर हर्फ आएगा तो हम क्यों करें। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान को 7 अरबों से अभी भी इलेक्ट किया गया है रिसेंटली, तो हाँ लोगों को डिसाइड करने दें, हम तो नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट मंडे को फिर डेट है, उसकी हियरिंग होनी है, उसमें अभी तक पिटिशनर की साइड से ही मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं हो सके और मेरा ख्याल है 1-2 डेट्स वो और लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा